ओम शांति 11 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी हेबार एहा ही उपयुक्त समय अटे। एही भली अवस्थारे रहिबार अभ्यास कर। शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी हेबार एहा ही उपयुक्त समय अटे। एही भली अवस्थारे रहिबार अभ्यास कर। प्रश्न सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन एवं ताहार प्राप्ति किपरि हेबो? सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन एवं ताहार प्राप्ति किपरि हेबो? उत्तर संपूर्ण सिविलाइज्ड बा सतो प्रधान हेबा ही सबुठारु उच्च लक्ष्य। जेतेबेले कर्मेन्द्रिय गुड़िकरे टिकिए भी चंचलता न आसिबो सेतेबेले जाई तुमे संपूर्ण सिविलाइज बा सतो प्रधान हेबो। जेतेबेले एही भली अवस्था होई जिवो सेतेबेले जाई विश्वर राजत्व मिली परिबो। गायन मध्य रहिछि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस अर्थात राजा मानकर राजा हेबो नचेत प्रजा हेबाकु पड़िबो। एबे निजको जांच कर मोर वृत्ति किभली अछि, मो द्वारा कोनोसी भूल हेउ नाही तो? ओम शांति। एठारे तुमको आत्म अभिमानी होई बसिबाकु हेबो। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती निजको आत्मा निश्चय कर। एबे बाबा ऑलराउंडर दादी को पचारुछंती सत्य जुगरे आत्म अभिमानी होइथांती ना देह अभिमानी? सेठारे ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी होई रुहंती। घड़ी घड़ी मने पकाइबा दरकार हुए नाही। हाँ सेठारे एकथा बुझी पारंती जे एबे एही शरीर बड़ होइगला, वर्तमान एहाकु छाड़ी आउ गोटिए नुआ शरीर नेबाकु हेबो। जेपरि सर्पर उदाहरण रहिछि सेहीपरि आत्मा मध्य एही पुरुणा शरीर छाड़ी नुआ नेई थाए। भगवान उदाहरण दे बुझाउछंती तुमको सबु मनीष मानकु ज्ञानर कथा सुनाई सुनाई निज समान ज्ञानवान करिबाकु पड़िबो, जहा द्वारा सेमाने परिस्थानी निर्विकारी देवता होइछिबे। सबुठारु उच्च पाठपढ़ा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबा। गायन मध्य रहिछि ना मनुष्य को देवता किए करिले? देवता माने करि नथिले, भगवान ही मनुष्य को देवता करिथांती। मनुष्य एही कथा को जानि नाही। तुमको सबु जगारे पचारुछंती आपणकर लक्ष्य उद्देश्य कौन? तेबे लक्ष्य उद्देश्यर एक छोट पर्चा काहींकि न छपाइब? जी भी पचारुछंती तांकु पर्चा दे दियो, सेथिरु से बुझी जिबे। बाबा बहुत भल भावरे बुझाइछंती वर्तमान एहा कलिजुगी पतित दुनिया जेउठारे महान अपरम अपार दुख रहिछि। एबे आमे मनुष्य मानकु सत्यजुगी पवित्र महान सुख धाम को नहीं जिबा पई सेवा करूछु बा रास्ता बताउछु। एपरि नुही आमे अद्वैत ज्ञान देउछु। दुनिया रे शास्त्रर ज्ञान को अद्वैत ज्ञान बोली भाबुछंती। वास्तव रे ताहा कोनोसी अद्वैत ज्ञान नुही। अद्वैत ज्ञान लेखिबा मध्य भूल। मनुष्य मानकु भल भावरे बुझाइबाकु हेबो। एपरि लेखा छपा हेउ जहा द्वारा शीघ्र बुझीजिबे जे एमानकर लक्ष्य उद्देश्य कौन। कलिजुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य मानकु आमे अपार दुखरु बाहर करी सत्यजुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखर दुनिया को नहीं जाउछु। बाबा यही रचना लेखिबा पाई पिला मानकु देउछंती रचना स्पष्ट रूपे लेखिबाकु हेबो। सबु स्थान रे तुमर एही भली लेखा सबु रखिबाकु हेबो जाहाकु तुरंत बाहर करी तांकु देई देबा दरकार। तेबे बुझी जिबे जे आमे दुख धामरे अछु। एबे पतित दुर्गंधयुक्त होई जाइछु। मनुष्य माने केही बुझु नाहंती जे आमे कलिजुगी पतित दुख धामर मनीष। एमाने हमको अपार सुख को नहीं जाउछंती।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଭଲ ପର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ବାବା ଛପାଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅଟ ନା କଳିଯୁଗୀ? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ରହିଛି। ତୁମେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କର। ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଅତି କମରେ 101 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଲେଖା ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଲେଖ, ସାରା ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଅପାର ସୁଖ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ। ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ, ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପଇସା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରୂପରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର, ବିଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର। ମୋଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ଏହା ସବୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାର ପମ୍ପ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ନିଜକୁ ଖାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାର ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କ୍ରିମିନାଲାଇଜ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତମଃ ପ୍ରଧାନତା। କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ବା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଆମେ ସବୁ ବିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନାମ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି କରିବି, କିଛି ଅନ୍ତରରେ ଆସୁଛି। ଏକଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକିଏ ବି ଚଳାୟମାନ ନ ହେଉ, ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଖି କିଛି ନା କିଛି ଧୋକା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଆଖି ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଢ଼େ ତ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠରସ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ, ପତିତ ହେଲେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଜିକାଲିକୁ ତ କହିବେ ବିକାରୀ ଜମାନା ବା ଦୁନିଆ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡର ରହୁଛି ଯେ କେହି ମୋତେ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତି ଭରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ସିଭିଲ ବା ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ମୋ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ଆଜି କିପରି ରହିଲା? ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ପାଦ ପାଦରେ ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ସେହି ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତୁରନ୍ତ ନୋଟ୍ କର। ଅଭୁଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
10-20ଟା ଭୁଲ ତ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବ, ପରନ୍ତୁ ସତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନିକ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ପାପ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ, ତାହା ମନକୁ ଖାଉଥିବ। କେହି କେହି ତ ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଶୁମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାନର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି 50%, କେହି 10%, କେହି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖି ତ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆଖି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲ, ଶରୀର ନଥିଲା। କ'ଣ ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଶରୀର ନେବ, କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିବ? କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ଗର୍ଭରେ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛ। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନେବୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ଯେପରି ସ୍ମୃତିରେ ନ ଆସୁ। ବହୁତ କଥାର ବାରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ତାହା ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣୁଛ। ବାକି ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୋଟି କୋଟି ପଦମ୍ର ଧନ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ନା? ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ, ତାହା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେସବୁର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ରାଜା ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ଏକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଶିଖୁଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବାହାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାର ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ପରମାଣୁ ବୋମାର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଏଥିରେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଦରକାର ନା। ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ଶିଖି ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଗଲା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଚାକର ବାକର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଯାହା ସୁଖଧାମରେ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ହେବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ, ସେଠାରେ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ପଣ୍ଡିତଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି। କହିଲେ ରାମ ନାମ କହିଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏହି ସମୟର କଥା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ ନାହିଁ, ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଧାର ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କି ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। କଳିଯୁଗରେ ସୁଖର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଅଛି,
किंतु ताहा मध्य काकविष्ठा समान अर्थात क्षणस्थायी। सत्य जुगरे तो अपार सुख रही। मनुष्य यार अर्थ को मध्य बुझु नाही। मुक्ति पाई केवल मथा पिटी चली। जीवन मुक्ति को तो केही जानती ही नाही। तेणु ज्ञान किपरि देई परिबे? सेमाने तो रज प्रधान समय रे आसुछंती। तेबे सेमाने पुणी राजयोग किपरि शिखाई परिबे? एठाकार तो सुख हेउछि काकविष्ठा समान अर्थात क्षणस्थायी। राजयोग द्वारा कौन होइथिला एहा मध्य जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ एहा सबु मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। संवाद पत्र रे मध्य तुमर निंदा लेखुछंती। एभली तो हेबार अछि। अबला मानक उपरे भिन्न भिन्न प्रकार अत्याचार होइथाए। दुनिया रे अनेक दुख रही। वर्तमान कौनसी सुख नाही। जदिও केते बड़ धनी भी होइथांतु किंतु जदि बेमार पड़ीगले किंबा अंध होइगले तेबे दुख तो हुए ना। दुखर लिस्ट सबु लेख। एसबु हेला रावण राज्य कलिजुगर अंतिम समयर कथा। सत्य जुगरे दुखर गोटिए कथा भी रहब नाही। सत्य जुग तो अतिक्रांत होई जाइछि। वर्तमान संगम जुग। बाबा मध्य संगम रे ही आसंती। वर्तमान तुमे जानुछ 5000 वर्ष रे आमे की जन्म नेउछु, किपरि सुखरु पुणी दुख को आसुछु। जहार बुद्धि रे ए सबुर ज्ञान रही, धारणा रही, से ही बुझी परिबो। बाबा तुम पिला मानकर झोली पूर्ण करुछंती। गायन मध्य रही, धन दिए धन ना खुटे। धन दान देले सरी जाए नाही। धन दान करू नाहंती अर्थात तांक पाखरे धन ही नाही, पुणी मिलिबो भी नाही। हिसाब रही ना। देउ ही नाहंती तेबे मिलिबो काहेकी? वृद्धि किपरि हेबो? ये सबु हेउछि अविनाशी ज्ञान रत्न। प्रति कथा तो क्रमानुसार रही ना। एहा मध्य तुमर आत्मिक सेना। केउ आत्मा जाई उच्च पद पाइब तो केउ आत्मा जाई प्रजा मध्य पद मध्य पाइब, जेपरि कल्प पूर्वरु पाइथिला। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, निज उपरे ध्यान देबा पाई प्रति पादरे निजर जांच करिबाकु हेबो जे 1 रे आजी मोर मनोवृत्ति किपरि आखि सिभिल बा सतोप्रधान होई रहिला। देह अभिमानर वशीभूत होई केउ केउ पाप करिछि। निज उपरे ध्यान देबा पाई प्रति पादरे निजर जांच करिबाकु हेबो जे आजी मोर मनोवृत्ति किपरि आखि सिभिल बा सतोप्रधान होई रहिला। देह अभिमानर वशीभूत होई केउ केउ पाप करिछि। 2 नंबर पॉइंट, बुद्धि रे अविनाशी ज्ञान धन को धारण करी दान करिबाकु हेबो। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक शक्ति अर्थात धार निश्चित भावरे भरिबाकु हेबो। बुद्धि रे अविनाशी ज्ञान धन को धारण करी दान करिबाकु हेबो। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक शक्ति अर्थात धार निश्चित भावे भरिबाकु हेबो। वरदान, सत्यतार शक्ति को धारण करी समस्त को आकर्षित करुथिबा निर्भय एवं विजयी आत्मा हुओ। सत्यतार शक्ति को धारण करी समस्त को आकर्षित करुथिबा निर्भय एवं विजयी आत्मा हुओ। तुमे पिला माने सत्यतार शक्ति रे शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा अट। सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सत्य प्राप्ति, सत्य जोग, सत्य गुण, सत्य सर्वशक्ति गुड़िक सबकिछि तुमको प्राप्त अटे। जदि सर्वदा एते बड़ अधिकारी पणियार निशा रहिबो तेबे यह प्रत्येक आत्मा को आकर्षित करिबाकु लागिबो। एही मिथ्या दुनिया भितरे मध्य सत्यतार शक्तिशाली आत्मा माने विजयी होइथांती। तेबे सत्यतार प्राप्ति हेउछि खुशी एवं निर्भयता। सत्य कहुथिबा व्यक्ति निर्भीक होइथाए, ताकु केबे भी भय लागिबो नाही। स्लोगान,
ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି। ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।